ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिया निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमः सवितरे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाश है तवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मदायिने विरोचिनारायण शंकरा नित्यमहेशु रजतगिरिनिभो चारुचन्द्रावतंसो रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमवरगणे व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद अरविन्दने परम किमपि त्वमहं न जाने अञ्जनीगर्भसम्भूतं कपीन्द्रं सचिवोत्तमं रामप्रियं नमस्तुभ्यं हनुमन् रक्ष सर्वदा योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म
संसार सर्पद्रष्टौ यो विष्णुरात्मोच्यत। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। ओ जय मुरली मनोहर नंद लाला। ओ जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। 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 जय मुरली मनोहर नंद लाला। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण
લાલા જય મુરલી મનોહર નંદ લાલા. શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર ધનનાથ વિષ્ણુ જીહવે પીબસવા મૃત મેં દેવા ગોવિંદ નામો ધર્મા ધવે ગોવિંદ નામો ધર્મા ધવે ચાલીને પાટું મારી રે વેણ બોલે વેણ બોલે વેણ બોલે રૂડી મોઢડાની સુબી રે તારી આવી રૂડી મોઢડાની સુબી રે તારી આવી રૂડી મોઢડાની સુબી રે તારી આવી રૂડી મોઢડાની સુબી રે તું તો નતો પાનો ગળ સુબી રે તું તો નતો પાનો ગળ સુબી રે તું તો નતો મતયો ને બે બાપ રે ચાલો જલમ થયો ને બે બાપ રે તારે ફેરવા પીતા મર જોયા રે તારે ફેરવા પીતા મર જોયા રે તો નતો પાનો બાળ્યા રે તો નતો પાનો બાળ્યા રે મુરલી વાલી લાગી કાનુડા તારી મુરલી વાલી લાગી મુરલી વાલી લાગી કાનુડા તારી મુરલી વાલી લાગી એ મુરલી વાલી લાગી કાનુડા તારી મુરલી વાલી લાગી મુગટને કાને રે કુંડળ મુગટને કાને રે કુંડળ મુખ પર મોરલી ધારી કાનુડા તારી મોરલી વાલી લાગી મુખ પર મોરલી ધારી કાનુડા તારી મોરલી વાલી લાગી પાર્વતી આયા શંકર સતીને માતા પાર્વતી સાયા કાનો રાસ ગાવા કાનુડા તારી મોરલી વાલી લાગી કાનુડાનો રાસ ગાવા કાનુડા તારી મોરલી વાલી લાગી રામા મળાયને ભોળા મહાદેવજી રામા મળાયને ભોળા મહાદેવજી છાયા ઘર નારી કાનુડા તારી મોરલી વાલી છાયા ઘર નારી કાનુડા તારી મોરલી વાલી લાગી રાસ ગાવા કાનુડા તારી મોરલી વાલી લાગી રાસ ગાવા કાનુડા તારી મોરલી વાલી લાગી ભોળા મહાદેવ કહે મારે પણ આવું ભોળા મહાદેવ કહે મારે પણ આવું ઘણા દિવસની મારી આશા કાનુડા તારી મોરલી વાલી લાગી ઘણા દિવસની મારી આશા કાનુડા તારી મોરલી વાલી લાગી બોલે કૃષ્ણ લાલ કી જય. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા
जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंदलाला ओ जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंदलाला ओ जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंदलाला ओ जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंदलाला ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंदलाला ओ जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंदलाला ओ जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंदलाला ओ जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंदलाला करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृत में तदेव
ગોવિંદ દામોદર માધવેતી વિક્રે તુ કામા કિલ ગોપકન્યા મુરારી પદાર હિત ચિત્ત વૃત્તિ દધ્યાદિકં હવશાદભોચ ગોવિંદ દામોદર માધવેતી ગૃહે ગૃહે ગોપવધૂ કદમ્બા સર્વે મિલિત્વા સમવ્યાપ્યયોગમ પુણ્યાનિ નામાનિ પઠન્તિ નિત્યમ ગોવિંદ દામોદર માધવેતી સુખમ શયાના નિલયે નિજેપી નામાનિ વિષ્ણુ પ્રવદન્તિ મર્ત્યા તે નિશ્ચિतं तं મયતા વ્રજન્તિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતી જીહવે સદૈવં ભજસુ દરાણી નામાનિ કૃષ્ણ સ્યમનો હરાણી સમસ્ત ભક્તાર તિવિનાશનાની ગોવિંદ દામોદર માધવેતી સુખાવસાને ઇદમેવ સારં દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયં દેહાવસાને ઇદમેવ જાપ્યં ગોવિંદ દામોદર માધવેતી શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર્ગો ભુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધન ધનનાથ વિષ્ણુ જીહવે પિબસ્વા મૃત મેં દેવ ગોવિંદ દામોદર માધવેતી ગોવિંદ દામોદર માધવેતી ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય.
સુખદેવજી પરીક્ષિતને સાવધાન કરે. ભગવાનનું પ્રથમ લગ્ન રૂક્ષ્મણીની સાથે થયું. ભીષ્મક રાજાને ત્યાં તેડાવવામાં આવ્યા. માધવપુરની અંદર મુકામ રાખવામાં આવ્યો. ત્યાં કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીનું લગ્ન થયું છે. ભગવાનને દુર્વાસાનો શાપ હોવાથી દ્વારકામાં કૃષ્ણ રૂક્ષ્મણી સાથે રહી શકતા નથી, અને એટલે રૂક્ષ્મણીનો મુકામ માધવપુરની અંદર રાખ્યો હતો. માધવપુરનો માંડવો અને જાદવ કુળની જાન, એમ હું બોલ્યો તો પણ જો મગજમાં રહ્યું હોય તો. બ્રહ્માજીએ લગ્નનું શુભ મુહૂર્ત આપ્યું. મહાસુદી પંચમી ભગવાનનું લગ્ન થયું છે કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણી. રામ અને સીતાનું ક્યારે થયું હતું? માક્ષર સુદ પંચમી. અને જાન આવી હતી આ દિવસે પરણીને. પણ ભગવાન કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીનું મહાસુદી પંચમીને દિવસે લગ્ન થયું છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવા. બ્રાહ્મણોએ મંગળાચરણ શરૂ કર્યા છે. વિધિવત લગ્ન થયું ભગવાનનું. ભગવાન કેવા સુંદર લાગે છે. કસ્તુરી તિલકમ લલાટ પટલે વૃક્ષસ્થલે કૌસ્તુભમ નાસાગ્રે વરમૌક્તિકમ કરુતલે વેણુ કરે કંકણમ સર્વાંગે હરિચંદનમ સુલલિતમ કંઠે ચ મુક્તાવલિમ ગોપસ્ત્રી પરિવેષ્ટિતો વિજયતે ગોપા ચૂડા. પ્રભુના કપાળની અંદર સુંદર કસ્તુરીનું તિલક કરેલું છે. વૃક્ષસ્થલ પર કૌસ્તુભ મણી. નાકના અગ્રભાગની અંદર ભગવાને સુંદર સુવર્ણની વાળીમાં મોતી ધારણ કરેલું છે. હાથની અંદર જેણે વેણુ ધારણ કરેલી છે. કાંડાઓ કંકણથી શોભી રહ્યા. સંપૂર્ણ શરીર ઉપર હરિચંદનનો લેપ લગાવેલો છે. ગળાની અંદર મનોહર મોતીઓની માળા. ગોપીઓથી ઘેરાયેલા. હે પ્રભુ, હંમેશા અમારી સમક્ષ તમે રહો, બસ આવી ભાવના કરો. હંમેશા પ્રભુ સર્વનું કલ્યાણ કરો. લક્ષ્મી નારાયણનું દર્શન કરતા કરતા પાનવો બધાને પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ થઈ છે. લક્ષ્મી નારાયણના દર્શન કરતા મન ધરાતું નથી. રૂક્ષ્મણી એ સાક્ષાત મહાલક્ષ્મી છે, અને કૃષ્ણ એ બીજું કોઈ નહીં, સાક્ષાત નારાયણ છે. થોડો સમય ગયો, રૂક્ષ્મણીને ત્યાં પ્રદ્યુમ્નજીનું પ્રાગટ્ય થયું છે. આ પ્રદ્યુમ્નને શમરાસુર હરણ કરી ગયો હતો, અને રતિ એ શંબરાસુરને ત્યાં માયા નામથી
રહી અને એની સેવા કરતી હતી. અને આ રતિ પ્રદ્યુમ્નને છોડાવીને લાવી છે. પ્રદ્યુમ્ને સમરાસુરનો વધ કર્યો અને પ્રદ્યુમ્ન લઈ અને રતિ દ્વારિકા આવ્યા છે. ભગવાનનું બીજું લગ્ન થયું છે સત્રાજીતની કુંવરી સત્યભામાની સાથે. ત્રીજું લગ્ન થયું ભગવાનનું જાંબવાનની પુત્રી જાંબવતીની સાથે. ભગવાનનું ચોથું લગ્ન થયું છે યમુનાજીના અંશથી ઉત્પન્ન થયેલી કાલિંદીની સાથે. લક્ષ્મણા, ચારુહાસિની, મિત્રવૃંદા, ભગવાનના એક પછી એક 8 લગ્નો થયા છે. ભગવાનની 8 પટરાણીઓ. થોડો વિચાર કરીએ તો ધ્યાનમાં આવે કે પ્રકૃતિ 8 પ્રકારે છે અને પ્રકૃતિ હંમેશા પરમાત્માને આધીન હોય. અને આ 8 પ્રકૃતિ આજે 8 સ્ત્રીઓના રૂપ ધારણ કરી અને ભગવાનની પટરાણી બની છે. ભૂમિરા પૂર્ણલો નીલો નભખમો મન બધી દેવ છે. પ્રકૃતિ અષ્ટદા છે અને પ્રકૃતિના માલિક ઈશ્વર સિવાય બીજું કોઈ ન થઈ શકે. પ્રકૃતિ એટલે સ્વભાવ. સ્વભાવને આધીન ન બનો, સ્વભાવને તમારે આધીન કરો. અને મનુષ્ય જ્યારે હારે છે ને ત્યારે પોતાના સ્વભાવથી જ હારે છે. જે સ્વભાવને વશ કરે એ મનુષ્ય જીતે. સ્વભાવ ઉપર કાબુ રાખો. ઓમ નમો ભગવતે इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशपारमस्यां सहितायां दशम स्कंद पूर्वार्ध कृष्णचंद्रार्पणमस्तु. कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणाय ति समर्पयामि. દસમ સ્કંદના પૂર્વાર્ધ રૂપી જે પુષ્પ ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રના ચરણમાં અર્પણ કરી 2 મિનિટ કૃષ્ણનું કીર્તન કરીને આગળની કથા. બાલ મુકુંદા જય નંદલાલા कृष्ण कन्हैया जय गोपाला. बाल मुकुंदा जय नंदलाला 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 कृष्ण कन्हैया जय गोपाला. हे बाल मुकुंदा जय नंदलाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला.
બાલા બાલ બાલ મુકુંદા જય નંદ લાલા કૃષ્ણ કનૈયા જય ગોપાલ બાલા બાલ મુકુંદા જય નંદ લાલા કૃષ્ણ કનૈયા જય ગોપાલા બાલ મુકુંદા જય નંદ લાલા કૃષ્ણ કનૈયા જય ગોપાલ બાલ મુકુંદા જય નંદ લાલા કૃષ્ણ કનૈયા જય ગોપાલા બાલ મુકુંદા જય નંદ લાલા કૃષ્ણ કનૈયા જય ગોપાલ બાલ મુકુંદા જય નંદ લાલા કૃષ્ણ કનૈયા જય ગોપાલા બાલ મુકુંદા જય નંદ લાલા કૃષ્ણ કનૈયા જય ગોપાલ બાલ મુકુંદા જય નંદ લાલા કૃષ્ણ કનૈયા જય ગોપાલા બાલ મુકુંદા જય નંદ લાલા કૃષ્ણ કનૈયા જય ગોપાલ બાલ મુકુંદા જય નંદ લાલા કૃષ્ણ કનૈયા જય ગોપાલા બાલ મુકુંદા જય નંદ લાલા કૃષ્ણ કનૈયા જય ગોપાલ બાલ મુકુંદા જય નંદ લાલા કૃષ્ણ કનૈયા જય ગોપાલા બાલ મુકુંદા જય નંદ લાલા કૃષ્ણ કનૈયા જય ગોપાલ બાલ મુકુંદા જય નંદ લાલા કૃષ્ણ કનૈયા જય ગોપાલા બાલ મુકુંદા જય નંદ લાલા કૃષ્ણ કનૈયા જય ગોપાલ કૃષ્ણ કનૈયા જય ગોપાલા કૃષ્ણ કનૈયા જય ગોપાલ કૃષ્ણ કનૈયા જય ગોપાલા કૃષ્ણ કનૈયા જય ગોપાલ ઓમ નમો ભગવતે પ્રાણ પ્રકૃતિની સાથે મળે. ખૂબ જ્યારે સત્કર્મ થાય ને ત્યારે સ્વભાવની અંદર ફેરફાર થાય છે. સત્કર્મ વધે નહીં ત્યાં સુધી સ્વભાવ સુધરતો નથી. સ્વભાવ સુધરે છે સત્કર્મથી. સ્વભાવ સુધરે છે સત્સંગતથી. સ્વભાવ સુધરે છે સત્સંગમાં બેસવાથી. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. અક્રૂરજી ભક્તિ માર્ગના આચાર્ય છે, જે વૃંદાવનથી મથુરાની અંદર ભગવાનને લાવી શકે એવા સમર્થ પુરુષ છે. પણ કુસંગથી એમની બુદ્ધિમાં ફેરફાર થયો છે. એટલે કહ્યું છે કે હંમેશા સત્સંગત કરો, સારા માણસોનો સંગ કરો, સત્શાસ્ત્રોનો સંગ કરો, સ્વભાવમાં ફેરફાર થાય. એણે સત્રાજીતને મારી નાખવા માટે થઈ અને શતધન્વાને ઉશ્કેર્યો છે. સત્સંગને ભક્તિની જરૂર છે, ભક્તિને સત્સંગની જરૂર છે. સત્સંગ કરે પણ ભગવાનનું ભજન ના કરે તો એ સત્સંગ કોઈ કામનો નથી.
પથ્થર ગમે ત્યાં સુધી નર્મદાજીમાં કે ગંગાજીમાં સ્નાન કર્યા કરે, પણ છતાં એ પીગળતો નથી. એમ આપણે પણ કથા સાંભળીએ, કથામાં બેસીએ, પણ જો આપણું મન ભક્તિના રંગમાં ન રંગાય તો એ કથામાં બેસવું નકામનું છે. એ પછી 16,000 રાણીઓ સાથેના ભગવાનના લગ્નની કથા આવે છે. ભૌમાસુરે 16,000 કન્યાઓને કેદ કરેલી. આ 16,000 કન્યાઓ બીજી કોઈ નથી, એ વેદની ઋચાઓ છે. 16,000 કન્યાઓ પોતાના મહેલની અંદર કેદ કરેલી હતી. અને ભગવાને ભૌમાસુરને પરાજિત કરી અને ભૌમાસુરના કેદમાંથી પરમાત્માએ આ 16,000 કન્યાઓ છોડાવી. કન્યાઓને કારાગૃહમાંથી છોડાવી હોવાથી જગતનો કોઈ પુરુષ આ કન્યા સ્વીકારવા તૈયાર નથી, કારણ કે ભૌમાસુરના કેદની અંદર રહી છે. એ કન્યાઓ ભગવાનને ચરણે આવી, પ્રભુ હવે અમારું કોણ, અમારો શો અપરાધ? ભૌમાસુરે અમને કેદ કરી હતી, કોઈ મારી સામે જોવા તૈયાર નથી, અમે તમારે શરણે આવ્યું. ભગવાન વિચાર કર્યો કે રામાવતારમાં ખૂબ મર્યાદાઓ પાળી, એક પત્ની રાખીને છતાંય લોકોએ મારી નિંદા કરી હતી. એટલે 16,000 કન્યાઓનું એક સામટું પાણી ગ્રહણ ભગવાને કર્યું છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. જીવને અનેક જન્મોની અંદર અનેક જન્મોના જે જુદા જુદા સંસ્કારો છે, એ સંસ્કારોથી ભોગ ભોગવવાની ટેવ પડી છે. એટલે જીવ જલ્દી કોઈ વસ્તુનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. પણ ભગવાન જે અનાસક્તનું બોધ આપે, ભગવાનને માટે અપનાવવું પણ અઘરું નથી અને એનો ત્યાગ કરવો પણ અઘરો નથી. સોનાની દ્વારિકા હોય, 16,108 રાણીઓ હોય, આ બધું છોડતા એને વાર લાગતી નથી. પણ જીવનો સ્વભાવ ભોગો ભોગવાથી એવો રંગાયેલો હોય કે જલ્દી કોઈ વસ્તુ છોડી શકતો નથી. અને પ્રાણ અને પ્રકૃતિ હંમેશા હારે જાય છે. ખૂબ સત્પકર્મ કરે તો જ સ્વભાવ સુધરે છે, નહીતર સ્વભાવ સુધારવો અતિ કઠણ છે. ગીતાની અંદર 18 અધ્યાયની અંદર ભગવાને અર્જુનને દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું છે. કર્મયોગનું વર્ણન ભગવાને પ્રથમથી 6 અધ્યાય સુધીની અંદર કર્મયોગ વર્ણવ્યો છે. અધ્યાય 7 થી 12 અધ્યાય સુધી ભક્તિ યોગનું વર્ણન કર્યું અને 13 થી 18 અધ્યાય સુધી જ્ઞાન યોગ કહ્યો છે. જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ, એમાંથી શું ઓછું ચાલશે? એક કોઈ વસ્તુ ઓછી ખપતી નથી, બધી જ વસ્તુ જોઈએ. આમાંથી કોને ગૌણ ગણો? કર્મ, ભક્તિ અને જ્ઞાન, ત્રણમાંથી કોઈ ગૌણ નથી, કોઈ વિશિષ્ટ નથી. કેવળ પ્રવૃત્તિ પરા અર્થ કરનાર કર્મ અને પ્રધાન ગણે. ગીતાને એકલા ઘણા કર્મ પ્રધાન માને. એકલો કર્મ પ્રધાન અર્થ એ પૂરતો નથી. એની અંદર સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે, સંપૂર્ણ કર્મો બતાવ્યા અને સંપૂર્ણ ભક્તિ બતાવી છે.
જ્ઞાન કર્મ અને ભક્તિનો સમન્વય એટલે ગીતા. કરેચિતમ સગમાસીનમ સંયસમ જગતગુરુ પતિ પર્યચરદ ભેષ્મી વ્યજને સખી જને. આ બધી વાતો કયા પછી ના અધ્યાયની અંદર ભગવાનનો અનાસક્તિ યોગ બતાવવામાં આવ્યો છે ભાગવતની અંદર, કે ભગવાન કોઈની અંદર આસક્ત નથી. રૂક્ષ્મણીને જ્યારે ભગવાને ખૂબ માન આપ્યું, રૂક્ષ્મણી માટે થઈ અને ભગવાન અનેક રાજાઓની સાથે લડ્યા. રૂક્ષ્મણીને એમ થયું કે ભગવાનની સૌથી પ્રિય હું, મારી અંદર ભગવાન એટલા આસક્ત. એક વખત જ્યારે પલંગ ઉપર બેઠા કૃષ્ણની સેવા કરતા હતા, પણ પોતાનું રૂપનું ચિંતન થવા લાગ્યું. કૃષ્ણ મારી અંદર આસક્ત છે. ઉનાળાની ઋતુ, સ્વામીનાથની સેવા શરૂ છે. સેવા કરતી વખતે આજે પોતાની સુંદરતા બાજુ જીવ જવા લાગ્યો, કે પોતે કેવા સુંદર છે, અને બહુ સુંદર છે. રૂક્ષ્મણી ભગવાનની સાક્ષાત લક્ષ્મી છે. સર્વ રાણીઓમાં હું શ્રેષ્ઠ. કૃષ્ણને મારી અંદર વધારે પ્રેમ અને વધારે મારી અંદર આસક્ત. સેવાનો અર્થ એવો છે કે સેવ્યની અંદર, ઈષ્ટની અંદર આંખ અને મન બંને પરોવી રાખીને જે કર્મ કરવામાં આવે ને એને સેવા કરવામાં, સેવા કહેવામાં આવે. પૂજાની અંદર ક્રિયા મુખ્ય છે અને સેવાની અંદર ભાવ મુખ્ય છે. સેવામાં પ્રમાદ થવા લાગ્યો. ભગવાન સમજી ગયા કે રૂક્ષ્મણી આજે સેવા મારી કરે છે, પણ ચિંતન પોતાના રૂપનું કરે છે. એને શૃંગારમાં અધિક પ્રેમ છે, એને સુંદરતા વાલી છે. અને ભગવાન જ્યારે સૂતા હતા, રૂક્ષ્મણી સેવા કરતા કરતા પ્રમાદ થવા લાગ્યો. એટલે ભગવાન બોલ્યા કે દેવી, તમારી સુંદરતા અપ્રતિમ છે. તમે તો સુંદરતાની મૂર્તિ છો, અને તમારા સૌંદર્યની કદર તો કોઈક રાજા મહારાજા જાણી શકે. હું તો રહ્યો ગોવાળ, સાધુએ સંન્યાસીઓએ મારા વખાણ કરીને તમને ભોળવી દીધા. રૂક્ષ્મણીએ ભગવાનને જોયા નહોતા. આપણે એના પત્રની અંદર જોયું ને કે તમારા ગુણો સાંભળીને મારું મન નિર્લજ્જ થયું છે. ભગવાનના સદગુણોનું વર્ણન સાંભળી અને એ લલચાયા હતા. સંતોએ, સાધુએ, સંન્યાસી, ઋષિમુનિઓએ મારા વખાણ કરી અને તમને ભોળવી દીધા. દેવી, તારું અને મારું કજોડું થયું. તમે ગોરા, હું કાળો. તમે રાજકન્યા, હું ગાયોનો ગોવાળ. તમારું મારું કજોડું થયું. ને આમ બોલ્યા ને, રૂક્ષ્મણી સમજી ગયા ભગવાન મારી અંદર બિલકુલ આસક્ત નથી, મારો મનથી ત્યાગ કર્યો એમ લાગે છે. તમને ખરું કહું રૂક્ષ્મણી, મને કોઈ વસ્તુની અપેક્ષા નથી. હું નિરપેક્ષ છું, ઉદાસીન છું. મારો આનંદ નથી સ્ત્રીમાં કે નથી સોનાની દ્વારિકામાં. ભગવાને સ્પષ્ટ કહી દીધું, મને કોઈ પ્રિય નથી, મને એકાંત પ્રિય છે, મને ગાન પ્રિય છે. દેવી, હજુ કશું બગડી નથી ગયું. હજુ તમને કહું કે તમે કોઈક રાજા સાથે લગ્ન કરીને સુખી થઈ જાઓ. આવા વાક્યો જ્યાં સાંભળ્યા ને
પલંગ ઉપર જે પોઢેલા ભગવાનની બાજુમાં બેસીને પગચંપી કરતા હતા, એકા આવો ભયંકર જે વાત સાંભળી આંચકો લાગ્યો હૃદયને, ધડામ અવાજની સાથે પૃથ્વી પર પડ્યા. અને દેવીને જ્યારે એમ થયું ભગવાનને કે આ શું, કેમ કે આ વાક્યો સાંભળીએ રૂક્ષ્મણીથી સહન ન થયું, બેશુદ્ધ થઈ ગયા. એટલે ભગવાન તરત ઊભા થઈ ઠેકડો મારી નીચે આવ્યા, રૂક્ષ્મણીને ઉપાડી લીધા, પોતાના પલંગમાં સુવાડી દીધા, હાથની અંદર વીંઝણો લઈને વાયુ ઢોળવા લાગી. દેવી, હું તો મશ્કરી કરતો હતો, તમે તો મને પ્રાણથી પણ અધિક પ્રિય છો. 16,108 રાણીઓ બધી મને વરી છે ને હું તો તમને વરવા માટે થઈને તમને લેવા આવ્યો હતો. મારો અધિક પ્રેમ છે. પણ રૂક્ષ્મણી સમજી ગયા, તમારી વાત સાચી છે નાથ, તમારું મારું કજોડું થયું છે. જ્ઞાનીઓ તમારું ભજન કરે, મૂર્ખાઓ મારી પાછળ દોટ મૂકે છે. ક્યાં તમે, ક્યાં હું તમારા ઘરની સાવરણી થવાને લાયક નથી. સાચી વસ્તુનું જ્યારે જ્ઞાન થાય ને ત્યારે અહમ બધો ઓગળી જાય છે. આજથી તમારા ઘરની અંદર મહારાણી નહીં, હું તમારી દાસી થઈ જ રહીશ, પણ તમે મારો ત્યાગ ન કરો. ભગવાન કહેવા લાગ્યા, દેવી એવું નથી, હું તો મશ્કરી કરતો હતો, બાકી તમે મને સૌથી અધિક પ્રિય છો. ભગવાનને નાટક કરતા આવડે ને એટલે એનું નામ છે નટવર, એટલે એને નટવર કહેવામાં આવે. આ અધ્યાયનો ભાવ દિવ્ય બતાવવામાં આવ્યો છે કે સ્ત્રી એ બાધક નથી. સ્ત્રી એ સંસાર રૂપ ગાડીનું એક પૈડું છે, અને એક પૈડે કોઈની ગાડી હાલતી નથી, એટલા માટે સ્ત્રી અને પુરુષના બે પૈડા, અને એ સંસારનું ગાડું ચાલે સરખું. સ્ત્રી જરૂરી છે, સ્ત્રી બાધક નથી, પણ સ્ત્રીની અંદર રહેનારી અતિ આસક્તિ બાધક કહી છે. પતિ પત્ની એક ઘરની અંદર રહે, એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમ રાખે, પણ એકબીજામાં આસક્ત ન બને. શુદ્ધ પ્રેમની અંદર કોઈ વિકારો હોતા નથી, કોઈ વાસના હોતી નથી. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. જે અનાસક્તિનો ઉપદેશ ભગવાને શ્રી ગીતાજીમાં કર્યો છે, એ અનાસક્તિ પોતાના જીવન દરમિયાન પણ એને આચરી છે. 16,108 રાણીઓ હોય, સોનાની દ્વારિકા હોય, પણ ભગવાન એની અંદર બિલકુલ આસક્ત નથી. અને એ પછીના અધ્યાયની અંદર ઉષા અને અનિરુદ્ધનું ચરિત્ર કહેવામાં આવ્યું છે. સુખદેવજી વર્ણન કરે કે બાણાસુર મહાન શિવ ભક્ત હતો. બલિરાજાને 100 દીકરાઓ થયા છે, અને એમાં સૌથી મોટો છે બાણાસુર, અને બાણાસુર શિવ ભક્ત છે. ભગવાનને એવી સેવા કરી છે, પોતાને 1000 હાથ મળ્યા છે, અને 1000 હાથો વડે ભગવાનની એવી સેવા કરી, એવું તાંડવ નૃત્ય કર્યું કે ભગવાન ભોળાનાથને પ્રસન્ન કરી દીધા છે. માગ માગ શું આપે મહારાજ, એક હાથની અંદર 1,000 હાથીનું બળ જોઈએ. જાત થાસ્તુ અતિશય બળવાન બન્યો છે. નગરની રક્ષા માટે થઈ અને ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા, વરદાન માંગ્યું, પ્રભુ તમે મારા નગરનું રક્ષણ કરો. અને શિવજી મહારાજ શોણિતપુર નગરની રક્ષા માટે તૈયાર થયા.
1000 હાથો, એક એક હાથની અંદર 1000 હાથીઓનું બળ. દુશ્મન કોઈ સામે ઊભો રહેવા તૈયાર નથી. જ્યારે બધાને જેમ જેમ અનુભવ થવા લાગ્યો કે આની સામે ન જવાય, અને પછી તો પર્વતાના શિખરો ભાંગવા લાગ્યો. એક દિવસ થાકી હારી શોણિતપુરની અંદર આવી ભગવાન ભોળાનાથની સામે ઉભો રહ્યો. મહારાજ શું છે? કે આ હાથનો ભાર હવે સહન થતો નથી. કાં મારી સાથે યુદ્ધ કરો અને અથવા તો યુદ્ધ કરનારો આપો. ભગવાનને એવો ક્રોધ આવ્યો છે કે મેં તને વરદાન દીધું છે એટલે હું તો તારી સાથે યુદ્ધ કરવાનો નથી, પણ જ્યારે તારા નગરની ધજા ભાંગી પડે ને ત્યારે માનજે કે તારા હાથનો ભાર ઉતારનારો આવી પહોંચ્યો. મૂઢ, જ્યારે તારા નગરની ધજા ભાંગી પડે ત્યારે માનજે કે તારા ગર્વનું ખંડન કરનાર કોઈ આવી રહ્યો છે. બાણાસુરને એક દીકરી છે જેનું નામ છે ઉષા, આપણે જેને ઓખા કહીએ. બાણાસુરનો મંત્રી કૃભાંડ. આ કથા તો તમને બધાને મોઢે થઈ ગયેલી હોય ને, ચૈત્ર મહિનામાં વાંચ્યા જ કરતા હો બધા બહેનો ભેગા થઈને. સારી વાત છે, 3 દિવસ વાંચવાથી ફળ મળે છે. આ કૃભાંડની પુત્રી છે ચિત્રલેખા. 2 બહેનપણીઓ છે. એક દિવસ જ્યારે ઉષા સૂતી હોય છે ત્યારે એને સ્વપ્નું આવે. સ્વપ્નાની અંદર સુંદર રાજકુમારની સાથે એનું લગ્ન થાય અને અચાનક પેલું સ્વપ્ન તૂટી જાય છે. હે નાથ કઈ અનિરુદ્ધને બોલાવે. અનિરુદ્ધ ચાલ્યો જાય ને પછી સ્વપ્ન પૂરું થઈ જાય. ઉઠીને રડવા લાગી. ચિત્રલેખા પૂછવા લાગી કે બેન તું કેમ રડે છે? એકાએક ઉઠીને પછી સ્વપ્નાની વાત કહી. ચિત્રલેખાને જ્યારે વાત કરીને ચિત્રલેખા એમ કહેવા લાગી કે તારા મનનો માણીગર, તે મનની અંદર સ્વપ્નમાં જોયેલો એ પુરુષ આકાશ પાતાળ કે પૃથ્વી ઉપર ગમે ત્યાં છે ને, ચિંતા ન કર, હું લાવી દઈશ. અને આ કૃભાંડ પુત્રી ચિત્રલેખા ચિત્રકળાની અંદર એવી હોશિયાર છે. દેવો, ગંધર્વો, રાક્ષસો, કિન્નરો અને પછી યાદવોમાં અવતરેલ ભગવાન કૃષ્ણનું ચિત્ર બનાવ્યું. ત્યારે પેલી એમ કહેવા લાગી આ થોડાક ઉંમરવાળા દેખાય છે. આવા જ પુત્ર અનિરુદ્ધને જ્યારે પ્રદ્યુમ્નનું દોર્યું ચિત્ર તો કે આ વાત છે, પણ આનાથી થોડાક નાના છે. અને પછી પ્રદ્યુમ્નના પુત્ર અનિરુદ્ધનું ચિત્ર બતાવ્યું એટલે બંને હાથોએ આંખ ઢાંકી દીધી કે બસ મારા સ્વપ્નાનો રાજકુમાર આ છે. કઈ વાંધો નહીં. ચિત્રલેખા આવી શોધતી દ્વારિકાની અંદર, પણ દ્વારિકાને ફરતો સુદર્શનનો પહેરો છે, જવું તો કેમ જવું? નારદજી નીકળ્યા. ચિત્રલેખાએ વિચાર કર્યો કે જો નારદજી સહાય કરે ને તો અનિરુદ્ધનું અપહરણ કરી લઉં. નારદજીને વિનંતી કરી, મહારાજ કોણ છે તું? શોણિતપુરના રાજા બાણાસુરના પ્રધાનની પુત્રી છું. સમગ્ર હકીકત, કોઈ વસ્તુ છુપાવી નથી. કેમ આવી છું? હું ચોરી કરવા આવી છું. હે, કોની ચોરી કરવા આવી? કે અનિરુદ્ધની. અને એ તમે સહાયતા કરો તો શક્ય બનશે. એ કે ચોરીમાં સહાયતા?
કે મહારાજ કોકનું ઘર હંધાડવાનું છે. અને નારદજી તૈયાર થયા કે કોઈનો સંસાર જો નવો રચાતો હોય તો એની અંદર ભલે થોડુંક કંઈક કરવું પડે. ઘર કોઈનું તોડવાનો પ્રયત્ન ન કરવો, ઘર સંધાય એવા પ્રયત્ન કરવા. આપણને હારા માણસ જાણી અને કોઈક આપણને પૂછે ફલાણા ભાઈનું ઘર કેવું, ત્યારે જો ભલે તમે વધારે વખાણ ન કરો પણ એનું ખરાબ તો ક્યારેય ન બોલવું.